নমস্কার, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়ে আপনাদের স্বাগত। আজকে আপনাদের আশীর্বাদে পৌঁছে গেছি ডায়মন্ড জুবলি এপিসোডে। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে আমার অতিথি নাম বলার আগে শুনে নিন তিনি কি বলেন। When Gordon Moore first came up with the idea of Intel semiconductors, he famously stated that the number of transistors in a dense integrated circuit doubles approximately once every 2 years. In the time it took me to say that sentence, another big corporation has already been disrupted by a 19-year-old college student sitting in his garage with a laptop computer. Technology and life go hand in hand. Change is the only constant. Uber is the largest taxi company in the world and it doesn't own any taxis. Airbnb is the largest hotel company in the world. It doesn't own any properties. If you're not constantly updating yourself with the latest technologies, you're falling behind. We at Techno India University are so very proud of the diversity in our student body. We have students coming from various backgrounds with plethora of interests studying a bunch of different subjects. Why don't I introduce you to a few of them? Techno India University is all about infusing pure culture into the student body. It's the hub of technological advancement and opportunities. Where creativity and innovation are in sync. Where you take your mark, aim your destiny, hit the bullseye. Activities like gaming along with our education. Where science and creativity together brings enrichment of lives. For new and exciting business ideas to develop. Since the first day I have come here, I have nurtured my dreams into reality. I'm really thankful to my university for making all of this happen. Oh, it was amazing. Alright, we should check out what the other students are doing for their entrepreneurship skill development program. What do you think? Alright, okay. Thank you so much. 70%. You heard that right. 70% of the world's workforce is predicted to lose their jobs within the next 10 years owing to industrial automation and high-tech disruption from companies like IBM Watson, Tesla and Google. Most of these industries that we know today will cease to exist in their current form because of technologies like artificial intelligence, like machine learning, like blockchain. To prepare our students for the future and to fit the needs of a globally connected market, this new curriculum will include courses, conferences, lectures, as well as mentoring in new technologies, right? It will help students get jobs, entrepreneurship opportunities, as well as exchange programs through Techno India's industries in India and Germany and its international partners worldwide. Are you ready to keep up with this change? Join hands with us at the forefront of this ever-changing world. Let Techno India University help you reach your goals for a brighter tomorrow.
হ্যাঁ, এবার দেবো তার পরিচয়। আজকে আমার অতিথি, হীরক জয়ন্তী পর্বের অতিথি আর কেউ নয়, আইকন অফ দি নেক্সট জেনারেশন আর জেনারেশন এক্স, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের ডাইরেক্টর গ্লোবাল অপারেশনস এবং ফাউন্ডার অ্যান্ড চিফ আর্কিটেক্ট টেকনোপ্রেনিয়াস সারোগেট ভেঞ্চার্স শ্রী মেঘদূত রায় চৌধুরী। নমস্কার মেঘদূত বাবু। সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলতে চলতে চলে এসেছি হীরক জয়ন্তী সপ্তাহে। কি করে পৌঁছে গেলাম নিজেই বুঝতে পারছি না। আই এম স্পিচলেস। আপনাদের আশীর্বাদ, আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের গাইডেন্স, আপনাদের সাপোর্ট নিয়ে এসছে এই জায়গায়। আই এম সো থ্যাঙ্কফুল টু ইউ। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমার কৃতজ্ঞতা চলে আসছে আপনাদের জন্য, যে কি করে আস্তে আস্তে আপনারা একটা ফুল ফুটিয়ে তুলেছেন এই সপ্তাহ ধরে। বাংলাকে, বাঙালিকে জাগরণ করার জন্য আমার যে প্রয়াস, তাকে সার্থকভাবে সফল করে তুলেছেন শুধু এবং শুধুই আপনারা। আমি নিশ্চিত আপনারা সঙ্গে থাকলে আমার এই প্রোগ্রাম চলে যাবে, শুধু আজকে ডায়মন্ড হয়েছে, প্ল্যাটিনামে যাবে, সেন্টিনারি যাবে এবং যাবে আরও অনেক দূর, এবং সেইভাবেই চলতে থাকবে, সেইভাবে আসতে থাকবে সাপ্তাহিক সাফল্যের সাতকাহন। আজকের সাপ্তাহিক সাফল্যের সাতকাহনে দি 7 রুলস অফ সাকসেস। দি ফার্স্ট রুল, সলভ বিগার প্রবলেমস ফার্স্ট। যেটা ডিফিকাল্ট না সেটা আমরা আগে সলভ করবো। ডিফিকাল্ট যদি আগে সলভ করি তাহলে এমন একটা মোমেন্টাম পাবো যে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য সেই লাইটনিং স্পিডে এগিয়ে যেতে পারবো। দেখবেন আমরা জ্যামিতি করতে গিয়ে যখন আমরা রাইডার করতাম, রাইডার ভালো সলভ করতে পারলে অঙ্কগুলো যেন এত খুব ইজি হয়ে যেত। সুতরাং সেট বিগার প্রবলেমস ফার্স্ট, এবং তাহলে সলভ বিগার প্রবলেমস, তাহলে কিন্তু আমরা অনেক তাড়াতাড়ি দেবো। দি সেকেন্ড রুল অফ সাকসেস, সেট বিগ গোলস। ড্রিম করতে হবে অনেক, মাটিতে পা রাখতে হবে, কিন্তু আকাশকে ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখতে হবে, তাহলে যেতে পারবো অনেক দূর। দি থার্ড রুল অফ সাকসেস, ডোন্ট সেটল। কিছুতেই সেটেল করলে চলতে হবে না। কেন আমি বলি যে সাকসেস ইজ দ্য প্রগ্রেসিভ রিয়েলাইজেশন অফ এ ওয়ার্থি গোল। আস্তে 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 কন্টিনিউয়াস ডেভেলপমেন্ট আসবে। সুতরাং কোনোতে সেটেল করতে হবে, একটা মেম্বার্সদের চুজ করতে হবে ঠিক করে, টিমকে ঠিক করে চুজ করতে হবে, এবং আরো ভালো লোক পেয়ে আরো ভালো লোকের জন্য আমার খোঁজ করতে হবে, তাহলে এগিয়ে যাব। দি ফোর্থ রুল অফ সাকসেস, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড অফ ফেলিয়ার। ক্লিশে হতে পারে, কিন্তু এই কথাটা আজকের দিনেও ট্রু। ফেলিয়ার্স আর দি পিলার্স অফ সাকসেস। প্রত্যেকটা ফেলিয়ার কিন্তু শুধু ফেলিয়ার না, তারা কিন্তু একটা দিশা দিয়ে যাবে সাকসেস কিভাবে আসতে হয়। সুতরাং ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড অফ ফেলিয়ার্স। দি ফিফথ রুল অফ সাকসেস, টেক চ্যালেঞ্জেস। নতুন আমাদের হচ্ছে জেনারেল হিউম্যান বিইং এর টেন্ডেন্সি কিন্তু রেজিস্ট্যান্স টু চেঞ্জ। কোনো চেঞ্জকেই আমরা যেন মন থেকে রেজিস্ট করি, তাই টেক চ্যালেঞ্জেস। সুতরাং রেজিস্ট্যান্স টু চেঞ্জকে ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও, এবং আমরা এগিয়ে যাব অনেক দূরে। The sixth rule of success, adapt to changes. So যেটা বললাম, চেঞ্জ ইজ দ্য অনলি কনস্ট্যান্ট, চেঞ্জ ইজ দ্য অনলি কনস্ট্যান্ট, এবং এই চেঞ্জ যদি অ্যাডাপ্ট করতে পারি তাহলে আমরা পৌঁছে যাব সাফল্যের শিখরে। অ্যান্ড আজকের সেভেন্থ অ্যান্ড দ্য লাস্ট রুল অফ সাকসেস ইজ থিঙ্ক লং টার্ম। যে যারা ভিশনারি, জানেন তো ভিশনারি কি করে? ভিশনারি ইম্যাজিন করে যে আগামী দিনে কি করতে হবে। ভালো স্টুডেন্টদের ইনটিউশন পাওয়ার কাজ করে, যে প্রশ্নে কি করতে হবে। কোনো জিনিসকে যদি অনুধাবন করা যায়, খুব ভালোভাবে অনুধাবন করা যায় না, তাহলে দেখা যায় সেইটার আগামী দিনের কি কিন্তু নিজের মধ্যে চলে আসতে পারে। ইফ আমরা কনসেন্ট্রেট থাকি একটা চিন্তায়, সেটা চলে যেতে পারে অনেক দূর। তাই জন্য থিঙ্ক লং টার্ম, প্র্যাকটিস করবেন। চাঁদের পাহাড়ের সাফল্য, যে চাঁদের পাহাড়ে আমরা পৌঁছায়, চূড়ায় আমরা পৌঁছেই যাব। গেস্ট সম্বন্ধে কোয়েশ্চেন উত্তরে যাওয়ার আগে জাস্ট ছোট কয়েকটা কথা বলে দেবো। Meghdut Rai Chaudhuri did his schooling from St. Lawrence School, Birla High School. He did his bachelor's in computer science and from Techno India, Salt Lake. Then he did his master's in international management from HEC Paris, one of the best management schools in the world, where he had a semester in Stanford University, United States, and in Tel Aviv University in Israel. He is currently the Director of Global Operations Techno India and founder and chief architect Technoprix Surrogate Ventures. He loves himself to be called as startup mentor, photographer, music producer, traveler, social media partner. He has done international market analyst at Leaders League. He is a managing editor at the Closing Circle. He has a business development manager in the best companies in the world. He is an apprentice at the Silicon Valley Innovation Academy at Stanford. He is the international vice president of HEC International Society, content editorialist at HEC Paris, ambassador at Berlin Talent Summit. He's an actor, he's a social media marketing associate. He has done so many jobs. We'll hear directly from me. ওনার আজকে যখন পেয়েছি ওনাকে সামনে, তখন ওনার কাছ থেকেই জানবো। চলে আসবো প্রশ্ন উত্তরে। ফার্স্ট প্রশ্ন,
এইচইসি প্যারিসের মতন একটা ইউনিক ইন্টারন্যাশনালি অ্যাক্লেমড ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট মাস্টার্স ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট করলেন, তারপর তার মধ্যে আবার স্ট্যানফোর্ডেও সময় কাটালেন মানে সেমিস্টার স্পেন্ড করলেন, ইউ হ্যাড দ্য বেস্ট অফ দ্য মেন্টার্স, টেল আভিভ ইউনিভার্সিটিতে করলেন। ভারতবর্ষে কেন ফিরে এলেন? ভারতবর্ষে ফিরে আসার পিছনে আমার সবসময় ইচ্ছে ছিল যে আমি যাই করি না কেন আমার বাংলার প্রতি একটা টান আছে ছোটবেলা থেকেই। জানি না সেটা হয়তো আমার আপব্রিঙ্গিংয়ের জন্যই অথবা আমার বন্ধুদের জন্য কলকাতা শহরে, যে আমি ভেবে রেখেছিলাম যে আমি যেখানেই যাই না কেন পৃথিবীতে তো অনেক বড়, অনেক কিছু দেখার আছে, কিন্তু মাই হার্ট হ্যাজ অলওয়েজ লাইড উইথ ক্যালকাটা। অ্যান্ড মেবি দিস ইজ দ্য রিজন, অ্যান্ড আই অলসো রিয়েলাইজ দ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ বিকামিং ইনক্রিজিংলি স্মলার। আপনিও জানেন যে যেরকমভাবে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, with all the latest of technology, social media, it's become so easy to keep in touch. কিছু এসে যায় না, আমি এখানে আছি না বার্লিনে আছি না তেল আভিভে আছি, অ্যাকচুয়ালি আমরা সবাই গ্লোবাল সিটিজেন। ইউ নো, we have become millennials today. Millennials have we've created a brand for ourselves as global citizens, extremely agile, flexible and with very less baggage. বললে তো আমি একটা গাড়ির পিছনে বসে আজকে এখান থেকে মেদিনীপুর থেকে কালকে যদি বর্ডারটা ক্রস করতে পারি, ওদিকে গেলে আমি বাংলাদেশি থাকি, এখানেই থাকি, সব জায়গায়। ইট ডাজন্ট অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার আমি কোথায় থাকি, বিকজ অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে উই আর অল কানেক্টেড। হৃদয় স্পর্শ করে গেল শুনে যে বাংলাকে ভালোবাসি বলে বাংলায় ফিরে এসেছি, কুড হ্যাভ স্টেড এনিওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সেকেন্ড প্রশ্ন এর থেকে, ইউ হ্যাড বিন, আমি যে বললাম দ্য ইনস্টিটিউশনস ইউ হ্যাড সার্ভ, বেস্ট অফ দ্য ইনস্টিটিউশনস, বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, বেস্ট ইন দ্য কান্ট্রি, বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এটা কি আপনার ক্যারিয়ারে এখন অব্দি যে এসেছেন শেপ করতে সাহায্য করেছে? ডেফিনেটলি। তো 5 বছর আগেও আই থিঙ্ক দ্য পার্সন দ্যাট আই ওয়াজ মোর ক্লজেটেড। বাড়িতে আই হ্যাভ অলওয়েজ বিন আ লিটল প্রোটেক্টেড অ্যাট হোম, যেরকম হয় বাঙালি বাবা মারা, হ্যাঁ একটা যে না আছে এটা করবে, দুবার ভেবে নিও কিন্তু করার আগে। তো বড় হওয়ার জন্যে আমার মনে হয় ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট কিডস লিভ দেয়ার হোমস। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, ছোটো ছোটো জিনিসে বোঝা যায় যে আমি তো 3 বছর আগে নিজে একটা প্লেট ভাত রান্না করেও টেবিলে দিতে পারতাম না, এখন আমি 4 রকম পাস্তা বানাতে পারি। আমার বাটার চিকেন খাওয়ার জন্য পাশের পাড়ার থেকে লোকজন এসে বসতো। তো এই জিনিসটা আমি যদি কোনোদিন বিদেশে না যেতাম, মানে কলেজ ইউনিভার্সিটি তো পরে আসলো, কি ক্যালিবারের কলেজ, অফকোর্স যদি ভালো পড়াশোনা করো, যদি মেধাবান ছাত্র হও তাহলে এমনিই যেতে পারবে, ঠিক আছে। আর ইফ ইউ গো থ্রু দ্য রাইট চ্যানেলস, ইফ ইউ স্টাডি ওয়েল, ইফ ইউ হ্যাভ লটস অফ সেলফ কনফিডেন্স, the sky is the limit, right? এক্সেলেন্ট একটা কথা বললো যে নিজেকে সম্পূর্ণ মানুষ করতে গেলে ভালো অর্গানাইজেশন, ভালো ইনস্টিটিউশন, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ একটা নিজে একা থাকলে ইউ রিয়েলাইজ ইউর পোটেনশিয়াল। একটা খুব ইন্টারেস্টিং আপনার প্রোফাইলে দেখছি না, আপনি প্রোফাইলে বলেছেন ইউর অন্টারপ্রেনার, ইউর আ ফটোগ্রাফার, ইউর আ মেন্টর, ইউর আ মিউজিক প্রডিউসার, ট্রাভেলার অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া। এগুলো কি সবই কথার কথা না, এগুলো সত্যি? তার কারণ আজকাল আমরা এমনি যোগ করে বলি যে ফেসবুকে দিচ্ছে 5টা খাচ্ছে, অত বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল মুড়ি খাচ্ছে, মানে তো সেই এতে মানে আমরা তাহলে একটা একটা করে যাই, চেকলিস্ট করে ফেলি। তো প্রথমে যদি বলি entrepreneur, my first business that I ever started, I was 19 years old. I was studying computer engineering at that point, and it was not the most difficult thing in the world. I had a significant amount of free time. আর সেইখানে I wanted to really hone my passion. I always loved music. What I love, I'm not a very good musician myself. আমি কিন্তু খুব একটা ভালো একটু গিটার বাজাই, একটু ইউকুলেলি বাজাই। But you have passion for that. Passion, ছোটবেলায় ব্যান্ড তো সবারই ছিল। আমি যখন স্কুলে পড়েছি আমরাও এক্সিবিশনে বাজিয়েছি, মডার্ন হাই স্কুলে ফেস্টে বাজিয়েছি, সবাই হাততালি দিয়েছে। That doesn't make me a good musician. But what I did realize over time was I had good ears. মানে আমি একটা জিনিস শুনে বলতে পারি কোনটা নয়েজ আর মিউজিক, noise music also from a business perspective. Is it going to sell? Is my music ever going to make waves? And that's why people started coming to me. I was 19 years old. I started Blooper House Studios with the intention of giving a platform to young musicians to come and perform. I don't know, by the grace of the Almighty and the love of a lot of people, we just celebrated our 6th year 3 days ago. And Blooper House has made a name of its own. Amra mediate jante pari je Blooper House is a very good recording studio. In fact, Bikram Ghosh সেদিনকে বলছিলেন আমাকে, he came to my show, he was talking of you, was praising the studio a lot. He didn't see you in public, he went to your studio but couldn't meet you, but he was talking very good things about the studio and about you. So like much like Bikram Ghosh, a lot of other more unknown musicians have also come, and fortunately we have been able to give a platform to almost 250
bands and artists to Right, come and record right, their right. music. So that's a journey that we started back in 2011. So it's a fact that you're an entrepreneur. No, It's a fact you're a photographer. Yes, I mean, I shouldn't be lying on my LinkedIn. Much worse things have happened for people who lie on social media. Right. Yes. B.Tech করে M.Tech না করে you had a very good আপনি অফলাইন বলছিলেন you had a very good great point about CPF 9.3 or 9.4 M.Tech না করে IMA না গিয়ে why you chose to go abroad which you could have done একটা লোক হচ্ছে যে করতে পারলো না গেল একরকম you could have you cracked the IM exam you had a very good CAT score you could have gone over there না করে আপনি যদিও HEC Paris one of the best in the world কিন্তু দেশ ছেড়ে গেলেন কেন মানে এনিথিং বিহাইন্ড ইওর So my first stint of when I realized that I wanted to leave the country for a little bit came when I was in my final year of school, final year of college. Ekhane school to college, America the school bole. Final year of college, tokhon I went to Brazil for 3 months to teach kids in favelas, to teach kids in communities, the poorest of the poor kids, sons and daughters of drug dealers and prostitutes and people in the worst of the conditions. I went them to teach how to not be gangsters, how to not be drug dealers, how to not be prostitutes by teaching them about life through music, through dance, through theater. And this brought about, gave me a confidence that if I can, by being in a place where I am out of my comfort zone, I can really change the way that other people think, even by not speaking their language. I Portuguese bhasha kintu bolte partam na. Over time, I realized আমি কিন্তু যদি চেষ্টাটা থাকে না তাহলে with my actions, with my positivity, I can affect people's lives. And then I realized if I kept studying in the same ওই গতানুগতিক ভাবে আমি যদি M.Tech আমি করতে পারতাম, but then I realized আমার scopeটাকে I'm limiting it. The moment I do an M.Tech, then it means that I would like to continue computer science, like a technical education. Exactly. But I realized I was much better with people than I was with code, than writing code. So আমি অনেক বেশি লোকজনকে affect করতে পারবো. I can impact a larger mass. And HEC তে যাওয়ার একমাত্র I applied to 2 schools in Europe, and one was HEC and one was IE Business School in Madrid, which are both very well-known schools. HEC এর প্রতি আমার একটা অদ্ভুত fascination অনেক ছোটবেলা থেকে ছিল. The reason being that I know HEC is the equivalent of Harvard in the US. আমাদের দেশে ইন্ডিয়াতে আমরা একটুখানি কম শুনি European business schools এর ব্যাপারে, but if you just to give you a little context about HEC, the last president of France, François Hollande, so he's an ex-student of HEC, right? Great. Much like all the big CEOs of the insurance agencies, big banks, consulting firms, you name them, everyone's come from HEC. So what HEC really gives you is the network wherein you get to meet the next business leaders of everywhere in the world. And because it's such an international school, I had classmates from about 50 countries. I was sitting in class with people from 40 countries. Think about all the exposure that you get just talking about life with these people. তো মেঘদূত রায় যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে এই যে এক্সপোজার, এই যে বেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস, অ্যান্ড হি ওয়াজ ভেরি কমফোর্টেবল উইথ পিপল দ্যান উইথ টেকনোলজি, অ্যান্ড হি সেড, এবং ওনার মনে হলো যে মানুষের জন্য কিছু করতে পারবেন যদি ম্যানেজমেন্ট পড়েন, মানুষের যদি করতে পারবেন যদি, এখন তো গ্লোবালাইজড একটা ভিলেজ হয়ে গেছে ওয়ার্ল্ডটা, যদি বাইরে যেতে পারেন, অ্যান্ড হি ওয়েন্ট টু দ্য বেস্ট. আমরা বিরতিতে চলে আসছি, তার আগে একটা প্রশ্ন. আপনি বলছিলেন যে আপনার যা বয়স অলমোস্ট তার ডাবল কান্ট্রি ভিজিট করা হয়ে গেছে থ্রু ইয়োর এডুকেশন এবং এক্সপোজারের জন্য. আমি বলি লাইফ ইজ অ্যাবাউট মোমেন্টস মেকেলা. এই আজকের যে মোমেন্টটা চলে যাচ্ছে আর কখনো আসবে না, এই 60তম এপিসোড, আই এম সো এক্সাইটেড যে উই কুড মেক ইট. তো আপনার এর মধ্যে ইউ হ্যাভ লং ওয়ে টু গো, কিন্তু এর মধ্যে কোনো মোমেন্টস আছে দ্যাট ইউ চেরিশ ফর লাইফ? ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন. যখন আমি শুরু করেছিলাম এই জার্নিটা, when I started with my trip in Brazil, I'm very privileged. First, let's get the facts straight. Then আমি যেরকম ভাবে ট্রাভেল করতে পেরেছি, আর 5টা লোক হয়তো ওরকম ভাবে ট্রাভেল নাও করে থাকতে পারে, either for resources or because of connections, সেটা for whatever reason it might be. Moments, so getting to that, moments যদি বলতে হয়, I have had times where I've had to sleep, where I've not had any money anymore. I've had to sleep on a beach. এইটা যদি বাড়িতে তখন বাবাকে বলতাম ফিরে এসে, বাবা আমি কিন্তু কালকে রাতে বিচে ঘুমিয়েছিলাম, আমার কাছে পয়সা ছিল না একটা হোটেল নেওয়ার জন্য, বাবা হয়তো একটা অন্যরকম ভাবে রিয়াক্ট করতো, মা বলতো যে কেন তুমি বাড়ি চলে আসতে পারতে তো. বাট দ্য ফ্যাক্ট, থিংস দ্যাট শেপ ইউ
are not necessarily the good moments. Right. I mean, I was coming to that. So Think the moment was that is something. যে ভয়টা লাগে মাঝরাত্রি বেলা আমি একটা বিচে ঘুমাচ্ছি on a park bench. I've spent so many nights sleepless, half sleeping on train stations. And this is something that I did because I was living my life out there and not because somebody was paying for me to go there. ওখানে আমি বারে কাজ করার থেকে শুরু করে রেস্টুরেন্টে কাজ করা, বাসন মাজা, and also sleeping on beaches. These are the moments that I think I will cherish the most. আমি জাস্ট বিরতিতে চলে যাব আমরা না এই শর্ট এপিসোডের পরই আমরা একটা ক্লিপিং করছি যে বিশেষ পার্সন বিশেষ যেরকম চন্দ্রশেখর ঘোষ যিনি আমার ফার্স্ট এপিসোডে এসেছিলেন বলেছিলেন 45 মিনিট একটা ম্যানেজার তাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, সেরকম মেঘদূত রায়চৌধুরীর এরকম বিচে কাটানো, প্ল্যাটফর্মে কাটানো, এটাও কিন্তু আমাদের জয়ের পথে সঙ্গে শুধু বিশেষ মুহূর্তের একটা বিশেষ পয়েন্টস থাকবে, একটা ক্লিপ থাকবে। চলে যাব বিরতিতে, তার আগে বলে দেবো একটা ছোট্ট গল্প, আজকের গল্প ডায়মন্ড জুবলি এপিসোডের গল্প, হৃদয় স্পর্শ করা গল্প। চলে যাচ্ছি একটা নার্সিংহোমে এক ভদ্রলোক, হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, ভীষণ খারাপ অবস্থা, সেডেশনে আছেন, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। এক ভদ্রলোক ইউনিফর্ম পরে দাঁড়িয়েছিলেন তার কোনো আত্মীয়ের জন্য, নার্স তাড়াতাড়ি এসে সেই ভদ্রলোককে টেনে হিঁচড়ে ভদ্রলোকের সাথে নিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক চোখই খুলতে পারছেন না, এত কষ্ট তার হচ্ছে। কোনো মতে বললেন, দাদা আপনার এসছে, আপনার ছেলে এসছে। ভদ্রলোক খুব কষ্ট করে চোখটা মিললেন না, ছেলেটার হাতটা চেপে ধরলেন। ছেলেটা তাকে ওয়ার্ড অফ কমফর্ট দিল, কিছু দিল, পাশে বসলো, সারা রাত বসে থাকলো, কখনো একটু অল্প কথা বললো, কখনো একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, সারা রাত কোথাও। নার্স ভদ্রমহিলা মাঝে মাঝে এসে, উনি একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন, আপনি একটু রেস্ট নিন। ভদ্রলোক কিছুতেই রেস্ট নিলেন না, বললো না আমি ঠিক আছি। রাত্রির ঠিক 5:17 ভদ্রলোক মারা গেলেন, যিনি তার ছেলে যে ওই ইউনিফর্ম পরা যে এয়ারলাইন্সে এয়ারফোর্সের ড্রেস পরে বসছিলেন, সে বুঝতে পারলো যে ভদ্রলোক চলে গেছেন। তিনি নার্সকে ডাকলেন, বলে চলে। নার্সটা ওনাকে এসে ওয়ার্ড অফ কমফর্ট দিতে শুরু করলেন যে আপনি এ করেছেন, খুব ভালো কথা বললেন, ওনার সম্বন্ধে ভালো কথা বললেন। ভদ্রলোক তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এই ভদ্রলোক কে? নার্স হতচকিত বলে, কেন আপনার বাবা? বলছে, না উনি তো আমার বাবা নন। বলছে, বাবা নন মানে? আমি তো আপনাকে নিয়ে দিলাম, উনি দেখলেন। বলছে, আপনি দেখতে পারেন, উনি দেখতেই পাচ্ছেন না, চোখই খুলতে পারছিলেন না, উনি আমার বাবা নন। উনি কে? তো তার মানে তাহলে আপনি যে সারা রাত বসে রইলেন? বলছে, দেখুন আমি দেখলাম ভদ্রলোকের ছেলেকে দরকার, এবং এই মুহূর্তে আমি এসেছিলাম আমার মায়ের জন্য, মা অসুস্থ, মা ভালো আছে, সে রাত্রিরে ভালো আছে, আমি এসেছিলাম মায়ের জন্য। আমি দেখলাম ভদ্রলোকের ছেলেকে দরকার, এবং উনি মনে করে নিয়েছেন স্পর্শতে যে আমি ওনার ছেলে, কখনো কখনো আমার হাত জোরে টিপে ধরছেন, কখনো আসতে, এবং আমি মনে করলাম আজকে ওনার ছেলে না হয়ে আমি যদি ছেলের কাজটা করতে পারি, আমি হয়তো উনি চলে যাবেন হয়তো, কিন্তু প্রাণে একটা শান্তি নিয়ে যাবেন। বিশ্বাস করবেন না, নার্স শুনে তার চোখের জল অঝরে বইতে রাখলো, যে একটা ফিলিং, হৃদয়ের একটা ফিলিং যদি অন্যের জন্য থাকে, তাহলে আমরা বোধহয় ঈশ্বরকে সত্যিই পেতে পারি। ফিরে আসবো একটা ছোট্ট বিরতির পর, দেখতে থাকুন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। ফিরে এলাম বিরতির পর। আজকে হীরক জয়ন্তী এপিসোডে জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়ের অতিথি টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের গ্লোবাল অপারেশনসের ডিরেক্টর মেঘদূত রায়চৌধুরী। ফিরে আসছি কোয়েশ্চেন আনসারে। মেঘদূত, আপনার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে যদি কিছু শেয়ার করেন। পার্সোনাল লাইফ, কলকাতায় ফিরে আসার পর তো একটু সময় কমে গেছে, কাজকর্ম নিয়ে অনেকক্ষণ কেটে যায়। বাড়ি সম্বন্ধে বাবা মা, বোন অনেক বড় হচ্ছে। বাবা মার সাপোর্ট ছোটবেলার থেকে ছিল আমার, মানে বাবা মার হাত থাকলে যেটা হয় আর কি, কখনো বলেনি যে না যে এইটা করো না, বলেছে দুবার ভেবে দেখো, কিন্তু সেটা ছাড়া কখনো বলেনি না এইটা করো না। সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি ইন্ডিপেন্ডেন্স, হ্যাঁ সেই ইন্ডিপেন্ডেন্স, ইট হ্যাজ হেল্পড মি গ্রো ইনটু a better person I think, and that still continues। আজ অবধি কখনো বলেন না যে না এটা করো না, বলে যে এটা করতে হলে ভেবে করো।
বোন বড় হচ্ছে, বোন হ্যাজ টার্নড আপ ইনটু আ ভেরি ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার। বাবা মাও তো ছোটবেলায় খুব ব্যস্ত ছিল, তাই বোন বড় যখন হচ্ছিল তখন আমার সঙ্গে অনেকটা সময় কাটানো। তো আর আমাদের বয়সের ডিফারেন্সটা অনেকটা, 10 বছর ডিফারেন্স। তো বোনের মতো, বোন না মেয়ে, মানে একদম একটা মানে এত স্নেহর জায়গা থেকে আসে। তো and she's also very close friends with me. আমরা দুজনে খুব ভালো বন্ধু। এবং আমাদের মানে আমি যখন থাকি না, বাইরেও থাকি, অনেক সময় বাইরে থাকি কাজের জন্য বা পড়াশোনা করতেও যখন ছিলাম, তো সারাক্ষণ আমাদের মেসেজ হতে থাকে। হ্যাঁ, আর জোকস পাঠানো মানে নিজেদের মধ্যে এটা তো কন্টিনিউয়াস চলতেই থাকে, কোনো ইয়েই নেই। হোয়াট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং আমার বোনের ব্যাপারে, যে শি ইজ probably way smarter than I am, and she's a voracious reader. ও বাড়িতে মানে আমার একদম অপোজিট ক্যারেক্টার, মানে 180 ডিগ্রি ডিফারেন্স। আমি খুব বাইরে লোকজনের সঙ্গে নিয়ে থাকতে ভালোবাসি, আর ও হচ্ছে ঘরে বইয়ের সঙ্গে নিয়ে। ওর আমার বন্ধুরা আর হচ্ছে ওর বই বন্ধু। হ্যাঁ, আর ওই বই পড়তে পড়তে ওর প্রচুর, ওর মধ্যে লেখাটাও একটা খুব বেরিয়ে এসছে। মানে and so she started writing her blog. এখন ওর বয়স হচ্ছে 15। ও যখন 13 বছর বয়স তখন ও ব্লগ লেখা শুরু করেছিল, আর এখন ওর ব্লগে প্রায় 1002 লোকজন কিন্তু ফলো করে ওর ব্লগ, all over the world. I mean also owing to technology, এই জিনিসটা হয়তো 10 বছর আগে করা সম্ভব ছিল না। মানে লেখাটা সম্ভব ছিল, 2000 লোকের ফলো করাটা হয়তো সম্ভব ছিল না, and that has given her a little different kind of confidence. She also does a lot of slam poetry. Slam poetry is a thing which is coming up in India a lot, where people go up on stage and then they recite poetry on the spot. They make poetry about social issues, about relevant issues, and she's somehow really gotten into the whole thing. আমি ওকে ওর প্রথম slam poetry ইভেন্টে নিয়ে গেছিলাম। So we have a very healthy relationship. আমরা খুব এনজয় করি আমাদের একজনের কোম্পানি। এমন যেটা বলেন বাবা মার সাথে খুব ফ্রেন্ড রিলেশন। Absolutely, হ্যাঁ, আর আরো বড় হলে তো আর বাবা মা তো বন্ধুই হয়ে যায়। সেটাই। কোনো হবি কি পারসিউ করেন? মানে আপনার ইনফ্যাক্ট আপনার প্রোফাইল দেখে তো মনে পুরোটাই হবি, লাইফ ইজ আ হবি। হ্যাঁ, মানে বাট কোনোটা মানে কোনো ফোকাসড হবি যে দিস ইউ ক্যানট স্টে উইদাউট দিস, এরকম কি কিছু আছে কোনটা? এখন মিউজিকটা ওয়াজ মাই হবি, which I have kind of turned into an additional profession, which I still enjoy, এবং I still continue doing that. এখনো আমার কাছে প্রচুর ব্যান্ডরা আসে so that I can help produce them, ওদের মিউজিক অ্যালবাম রেকর্ড করার জন্য, এবং I have continued doing that. I also read quite a bit. I read up about emerging technologies all the time, কারণ প্রত্যেকদিন আমি না পড়ছি, I'm moving behind. And also আমার যে কটা হবি ছিল, লোকজনকে সাপোর্ট করা for entrepreneurship, সেটাও একটা হবির মতোই। তো এখন যতটা টাইম পাই, কম্পালসারিলি যে একটা লোককে কি করে গাইড করতে পারি। আর আপনার সাথে কথা বলছিলাম তখন অফলাইনে, মনে হচ্ছিল যে মানে ইউ আর দেয়ার টু সাপোর্ট, মানে and I enjoy doing it. মানে যদি আমি দুটো জিনিস আমি যা শিখেছি তার থেকে একটাকে যদি আমি শেয়ার করতে পারি, আর আমরা তো বলি নলেজ শেয়ার ইজ নলেজ এনহ্যান্স, একটা লোককে হেল্প করতে পারলে why not? ফ্যান্টাস্টিক। আপনার এই প্রশ্নের আপনি যে উত্তর দিলেন, উত্তরের থেকেই ক্লু নিয়ে বলি, আপনার ক্লিপও দেখছিলাম, ইউ আর টকিং ইন ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্মস, আমি নানান প্ল্যাটফর্মে আপনার দেখলাম ডিসরাপটিভ ইনোভেশন নিয়ে কথা বলছেন। সো ইফ ইউ ক্যান শেয়ার, আমার যারা দর্শক তারা বেশিরভাগই ছাত্রছাত্রী অ্যাসপায়ারিং ফর ক্যারিয়ার, ডিসরাপটিভ ইনোভেশন সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন। Disruptive innovation, first of all, what is disruption? Disruption is when the status quo of an industry gets dismantled. And the reason why I keep talking about disruptive innovation is because I'll give a small example. I think it'll be easier for people to understand. Say, for example, one of the most forward-looking companies in the world right now is Tesla. Tesla makes autonomous cars run by this visionary gentleman called Elon Musk. Now, interestingly enough, Elon Musk has been working in this sector. He was one of the founders of PayPal, যেটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক মানি ট্রান্সফার, তারপরে সোলার সিটি, মানে গাদা প্রজেক্ট করেছে। SpaceX, he sent ওই unmanned vehicle to space and back. So this guy, he's got a team of 10,000 engineers working behind him, maybe more. There's this 18-year-old kid, in like 18 বছরের বাচ্চা, in a garage in San Francisco. He's sitting there, and bacha cheleta, what he did was he wrote a code which completely disrupted Tesla's business model. আচ্ছা, এমন একটা কোড লিখেছে যে ও নিজেই একটা গ্যারেজে বসে একটা অটোনোমাস ভেহিকল বানিয়ে দিয়েছে। এবার ইলন মাস্কের তো ইগোতে লেগে গেছে। ইলন মাস্ক লিখে পাঠিয়েছে ছেলেটাকে, প্রথম ভেবেছে না এই ছেলেটাকে তো আমি চাই আমার টিমে, লিখে পাঠিয়েছে ডিয়ার জর্জ, ছেলেটার নাম জর্জ, বলছে ডিয়ার জর্জ, আই উড লাভ টু, উই আর ভেরি প্লিজ টু নো সামবডি লাইক ইউ, তুমি দারুণ কাজ করেছো, কাম জয়েন দ্য টিম অফ টেসলা। তো জর্জ ওকে লিখে পাঠিয়েছে,
Mr. Musk, if I had to work for, এখনো তো সবে আমার ক্যারিয়ারের শুরু, I have way more industries to disrupt. আপনি একটু wait করুন. First of all, there is no way I'll come work for a big corporation like yours. He must be wanting to be an entrepreneur himself. So he wants to be an entrepreneur, and entrepreneurs always have this inherent feeling, বড় যেটা আছে ওটা dismantle করো, নতুন কিছু তৈরি করো. And that's what I keep talking about, যে এখন technologies become so accessible. The most important part is accessibility of technology. Once you have everything that you need on your smartphone, then disrupting any business model for a Tom, Dick and Harry sitting in your garage has become just, much easier. Just পথটা দেখানো নিয়ে কথা, আর কিছুই না. আচ্ছা, আপনি তো জেনারেশন এক্স কিংবা নেক্সট জেনারেশন কে মিলেনিয়াল হ্যাঁ রিপ্রেজেন্ট করেন. আপনাদের জেনারেশন, দেখুন আমাদের তো 50 বছর বয়স হয়ে গেছে. আই কিপ অন সেইং দ্যাট উই আর মানে এ ডিফারেন্ট জেনার অল টুগেদার. আপনাদের জেনারেশন কিভাবে আজকের সমাজকে, আজকের দেশকে, আজকের বিশ্বকে দেখছে, এবং হাউ আর দ্য থিঙ্কিং দ্যাট, বিকজ থিংস আর চেঞ্জিং সো ফাস্ট. আপনি যেরকম আপনার ক্লিপে বলছিলেন, উবারের কথা বলছিলেন, ওলার কথা বলছিলেন, নানান ডিসরাপশনের কথা বলছিলেন. আপনাদের জেনারেশন জগৎকে কিভাবে দেখছে এবং কিভাবে এগিয়ে যেতে চায় বলে আপনার মনে হয়? মানে ইটস ইওর ইন্ডিভিজুয়াল মতামত. My opinion. So I am entitled to my informed opinion, hopefully. We're not entitled to our opinions in general, but my informed opinion should have some mileage. So what I think is, over time, আগে আমরা কখনো ভাবতে পারতাম না যে আমার গাড়িটা গ্যারেজে পড়ে আছে, আমি যখন ইউজ করছি না অন্য কেউ ইউজ করবে. ভাবলেই কি আমার মনে হতো, কেন অন্য লোক আমার কেন ইউজ করবে? একটা বাড়ি, আমার বাড়িটা তো একটা আমার ঘর, নিজের জায়গা, সেখানটায় একটা বাইরের লোক এসে করবে কেন? লাস্ট 5 বছরে কিন্তু ওই পুরো আইডিয়াটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে, owing to the advent of sharing economy. The entire way where we look at economy has changed because we are much more open to sharing our lives with people, sharing our knowledge, sharing our lives. এখন কিন্তু ওই ছোট ছোট পকেটের মধ্যে নিজের নলেজটাকে নিয়ে ভরে রেখে, নিজের বাড়িটাকে ভরে রেখে, নিজের গাড়িটা ভরে রেখে এখন কিন্তু আর ওরকমভাবে চলে না. So collectively as a generation, we are much more open to helping others. We are much more open to sharing our things, our resources with others, so that other people can move ahead. And this is combined একটা growth যাতে হয়, combined একটা growth, and this is changing the way that we think as well. আমরা আরো অনেক less conservative হয়ে যাচ্ছি. We are becoming more global citizens. এখন a very recent trend which has taken place is that millennials don't want to buy houses anymore. ওরা বাড়ি কিনতেই চায় না. আইদার একটা রেক্রিয়েশনাল ভেহিকল কিনে ওর ভেতরে একটা বাড়ি করে ঘুরে বেড়াবে, অথবা অন্য লোকের বাড়িতে 6 মাস যাবে একটা বাড়ি থাকবে, 6 মাস যাবে একটা বাড়ি থাকবে. People don't believe in fixed assets anymore. It's becoming, maybe there is a negative side to it as well. মানে আগে মানে বন্ধনটা সেই অর্থে অনেকটা কমে যাচ্ছে. রাইট. কিন্তু গ্রোথের পার্সপেক্টিভটা হয়তো অনেক বড়. মানে সারা বিশ্ব, আপনি যেটা বলতে চাইছেন, আমি যেটা বুঝছি যে সারা বিশ্বটাকেই আমার জায়গা বলে আমার বাড়ি, সারা বিশ্বটাই আমার বাড়ি. আমি এখানে থাকলাম না, কোথায় থাকলাম না, গুজরাটে থাকলাম, কিছু এসে যায় না, কি বিদেশে থাকলাম, ঢাকায় না ডেনমার্কে, that really doesn't make a difference anymore. মানে এইটাই আপনার মনে হয় যে আপনার ইনফর্ম ওপিনিয়নে যে আজকে এইটা অনেক ওয়ার্ল্ডটা পুরো খুলে গেছে, ওয়ার্ল্ডটা খুলে গেছে. আই থিংক ওপেন মার্কেটটা এমন ভাবে আমাদের, মানে উই হ্যাভ রিয়েলি ইন্টারনালাইজড দি ওপেন মার্কেট, মানে সেটা আর কথার কথা নেই, সেটা সত্যি হয়ে গেছে. দেখতেই Airbnb ইজ, আমি ভিডিওটা যদি দেখেছি ওখানে তো বলছি যে Airbnb ইজ দ্য লার্জেস্ট হোটেল কোম্পানি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ওদের একটা প্রপার্টি. সো কি করে হলো এটা? যদি আনলেস এন্ড আনটিল উই ওয়ার ওপেন টু গিভিং আউট our private spaces for the public, এটা কিন্তু কোনোদিন হতে পারতো না. সো দ্যাটস ওয়ে ইটস ইনহেরেন্টলি চেঞ্জড. একটা প্রশ্নে আসি. এই প্রশ্নটা আমার খুব কাছের প্রশ্ন, এই প্রশ্ন আমার প্রায় ম্যান্ডেটরি প্রশ্ন. আমি যখন শুরু করেছিলাম জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়, 8 থেকে ঠিক 60 সপ্তাহ আগে, অন দি 2nd of July 2016, একটাই আমার অবজেক্টিভ ছিল. আই থট দ্যাট আই ওয়ান্টেড টু বি এ সোলজার ইন মেকিং সোনার বাংলা. সোনার তো কিছু হয় না, সোনার ছেলে, সোনার মেয়ে, সোনার সংসার, অল আর আইডিয়াল কন্ডিশনস. আপনি প্রথমেই আজকে বলে শুরু করলেন যে আপনি বাংলায় ফিরে এসেছিলেন বিকজ ইউ ওয়ান্টেড টু ওয়ার্ক ফর বাংলা, ওয়ান্টেড টু কন্ট্রিবিউট টু বাংলা. গত কয়েক বছরের যে উন্নতি আমরা দেখতে পেয়েছি, কাজ যে দেখতে পেয়েছি রাজ্যের, আপনার কি, আমার দুটো প্রশ্ন এটা. একটা, আপনার কি মনে হয় আমরা পাবো সোনার বাংলা? সেকেন্ড হচ্ছে, পেলেও কি টাইম ফ্রেম লাগতে পারে বলে আপনার মনে হয়? আমার আইডিয়া অফ সোনার বাংলাটা, আমি জানি না, এটা খুব পার্সোনাল আইডিয়াটা, বাট আমার জন্য সোনার বাংলাটা হচ্ছে জাস্ট প্রোভাইডিং দ্য নলেজ অ্যান্ড মেন্টরশিপ টু দ্য ইয়াং জেনারেশন সো দ্যাট দে আর এবল টু অ্যাচিভ দেয়ার ড্রিমস. ওটা হচ্ছে আমার জন্য সোনার বাংলা. Isko the definition could be different for anybody else, right? Now the reason why I came back was so I could affect lives on a ground level in the place which gave me my life.
Bangla job, whoever I am today is because of Kolkata, because of West Bengal, and তারপরে inherently because of India. But শুরুটা তো এই বাংলা থেকে। তো ওই জায়গাটা আমি যদি আমার এখানকার নতুন এন্টারপ্রেনারদেরকে হেল্প না করতে পারলাম, নতুন জেনারেশনটাকে একটা পথ না দেখাতে পারলাম, তাহলে আর আমার সোনার বাংলা, আমি তো যদি ফ্রান্সে বসে সোনার বাংলা করে তো কোনো লাভ নেই আমার। So that's the reason why I came back, and hopefully by working together with all these other internal and external stakeholders in this area, we would be able to make a সোনার বাংলা all together. মেঘদূত রাজ্য যেটা বললেন, মননে রয়েছে সোনার বাংলা হবেই, তাই জন্যই সুদূর ফ্রান্স থেকে ফিরে এসছেন, পড়াশোনা করে চাকরি করতে পারতেন, আমেরিকায় চাকরি করতে ফিরে এসছেন। সো এই ইন্টারনাল বিলিভ যেটা আত্মস্থ করেছেন যে হ্যাঁ সোনার বাংলা হবেই, সেই জন্যই কাজ করছেন, সেই জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন। আমরা চলে এসেছি একদম প্রোগ্রামের শেষের দিকে। আমি না এই যে 60টা এপিসোড হয়েছে, বিশ্বাস করুন প্রত্যেকটা এপিসোডে মনীষীদের কথাই বলেছি, কিন্তু মনীষীদের কথা কোলেক্ট করে প্রত্যেক দিন 7 রুলস অফ সাকসেস বলি। কেন বলি? আমি বিশ্বাস করি শব্দই ব্রহ্ম। আমি যদি শব্দ করতে থাকি, তাতে যদি 10% এফেক্টও হয়, তাহলে মাই ওয়ার্ক ইজ ডান। আপনি যেহেতু এই বয়সেই একটা জায়গায় এরকম এক্সপোজার পেয়েছেন, সারা বিশ্বের একটা এক্সপোজার নিয়ে এসছেন, এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে এসছেন, পড়াশুনো করেছেন, মানে শুধু এক্সপোজার না, পড়াশুনোও করেছেন, যেটা ম্যান্ডেটরি শিক্ষা সেটা কমপ্লিট করেছেন। আপনার কাছ থেকে আমার দর্শকদের, আমি চাইবো আপনি আমার দর্শকদের, আপনিও তো এটা কোলেক্ট করেছেন যে কিছু এইটাই সাকসেসও তো বিভিন্ন যে এই করলে আমরা সাকসেসফুল, আমার দর্শকরা যারা আছেন আজকে ছাত্রছাত্রী বেশি আমার দর্শক, তারা সাকসেসফুল হতে পারে, এইটা যদি আপনি আজকে শেয়ার করে যান। সো আইডিয়ালি আমি যেটা বলবো যে get out of your comfort zone. Most importantly, do not restrict yourself to a place which has been mandated to you by your family, by your society. Don't get bogged down by it, because the world is infinitely large. It's so large and yet so small. So unless and until you can get out of your comfort zone, do the things that make you uncomfortable, you would not be able to grow as a person. So, from whatever little experience I've gathered over time, this is my most humble request. It's not an advice. I don't think I have the experience or the necessary know-how to give advice, but it's my humble request. Try and do things which make you uncomfortable, because tomorrow these things will cease to be uncomfortable for you, and then these things will become your powers. So turn your weaknesses into your strengths, and you will see that life is really, enjoy life. It's একটাই তো জীবন, এগিয়ে যেতে হবে, আর কিছু না। আশার কথা বলছেন, বিশ্বাসের কথা বলছেন, এগিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন, সোনার বাংলা গড়ার কথা বলছেন। হীরক জয়ন্তী এপিসোডে, ডায়মন্ড জুবলি এপিসোডে এর চেয়ে বেশি কি চাওয়ার ছিল? কিছু চাওয়ার ছিল না। আই এম সো হ্যাপি। চলে এসেছি একদম অনুষ্ঠানের শেষে। ধন্যবাদ দেবো, আজকে ধন্যবাদ জানানোর লিস্টটা অনেক বড়, কেন ডায়মন্ড জুবলি এপিসোড। প্রথমেই বলবো দিব্যেন্দু শেখর লাহিড়ির কথা, আশা কমিউনিকেশনে। সেকেন্ড আমার বন্ধু সুজয় সাহা। সুজয় বড় বড় হোর্ডিং দেয়, সব সময় দেয়। শর্মিষ্ঠা দাস, ক্যানভাস কমিউনিকেশন। শর্মিষ্ঠা আজকেও এই ডায়মন্ড জুবলি এপিসোডের হোর্ডিং পুট আপ করেছে। আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু হার, শর্মিষ্ঠা, সুজয়। কেষ্ট শাহ, কারুকৃত অ্যাডভার্টাইজিংয়ের কেষ্ট শাহ প্রথমেই আমাদের জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়ের হোর্ডিং দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে কেষ্ট শাহ, এবং সেলভেলের নুমি মেহতা। কিন্তু আজকে আরও বলবো এই চ্যানেলের প্রতিষ্ঠাতা এবং তার চেয়ারম্যান মিলন চক্রবর্তী। মিলন আমার বন্ধু। মিলন কখনো বলেনি যে সুজয় এই করো ওই করো, যেরকমভাবে এগোতে চেয়েছি শুধু পজিটিভ কথা বলা। তার হাত ধরে সি অফ দ্য চ্যানেল চন্দ্রিমা চক্রবর্তী, তার স্ত্রী এবং সি অফ দ্য চ্যানেল, আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু হিম। ইনপুট এডিটর সায়ন্তম চক্রবর্তী। তাছাড়া আমার বন্ধু এবং টেকনিক্যাল হেড এবং এই প্রোগ্রাম ডিরেক্টরও সৌম্য লাহিড়ি। সৌম্য হ্যাড বিন সো, যেদিনই প্রোগ্রাম থাকবে সকালবেলা চলে আসবে। আমার ফটোগ্রাফার ছোটকার ভালো নাম সুপ্রতীক শাহ। ছোটকা সব সময় এসে ক্যামেরা রেডি রাখবে, ল্যাপেল রেডি রাখবে, চেক করে রাখবে। আবার আমার ক্যামেরাম্যান সায়ন সাহা সব সময় থাকবে। এডিটর শবনম রেহমান, এবং যে ছেলেটা চা দেয়, আমি সকালবেলা এলেই জল এবং চা দেয়, নিতাইয়ের ভালো নামটা আমার জোগাড় করা হয়নি, নিতাই থাকবে। আই এম থ্যাঙ্কফুল টু ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান অফ দেম। তাছাড়া আমার বাবা, আমার অসুস্থ মা আজকেও আশীর্বাদ করেছে, উঠতে পারে না, ব্রেনের প্রবলেমে আশীর্বাদ করেছে। আমার স্ত্রী, যাকে ছাড়া আমি এগোতেই পারতাম না, চন্দ্রানী হ্যাড বিন সো নাইস এবং সো হেল্পফুল, সো সাপোর্টিভ। আমার মেয়ে, আই এম ভেরি প্রাউড অফ আমার মেয়েকে এনেছিলাম, সে খুবই কৃতি ছাত্রী। তাছাড়াও শি ইজ আ ভেরি গুড হিউম্যান বিং, আমাকে সব সময় সাপোর্ট করে। বাবা এই প্রোগ্রাম করা, আমার বন্ধুরা দেখছে, সবাই খুব ভালো বলছে। এবং আমার রাইট হ্যান্ড, আমার সঙ্গে যাকে সাপোর্ট, আমার ছাড়া আমি চলতে পারি না, পারিজাত চক্রবর্তী।
বলবো আমার ড্রাইভারের কথাও, প্রশান্ত আজ 12 বছর গাড়ি চালাচ্ছে, তাও সেও নিয়ে আসে, অ্যান্ড দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এভরিথিং ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন লাইফ। সবার কথা, কারো কারো কথা হয়তো বাদ চলে গেল, ভাই ভাইয়ের বউ, ছেলে মেয়েদের কথা বললাম না, তারাও, এভরি ওয়ান ইন দ্য ফ্যামিলি, এভরি ওয়ান ইন দ্য কোম্পানি। আমার টেকনো ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান গৌতম রায়চৌধুরী, যিনি বলেছিলেন যে যাও এগিয়ে যাও। ডায়মন্ড জুবলি হীরক জয়ন্তী এপিসোডে একটা কিন্তু চমক ছিল, চমকটা সারাটা প্রোগ্রামে আমি কিন্তু ধরে রেখেছিলাম। চমকটা ছিল আমার অতিথিকে নিয়ে। মেঘদূত রায়চৌধুরী ইজ নট অনলি দ্য ডিরেক্টর গ্লোবাল অপারেশনস অফ টেকনো ইন্ডিয়া কিংবা চিফ মেন্টর আর আর্কিটেক্ট অফ টেকনোপ্রেনিয়ার সারোগেট ভেঞ্চার। Meghdut Raichudhuri is the icon of the next generation. Meghdut Raichudhuri is the son and only son of the founder chairman of Techno India Group, Sri Gautam Raichudhuri. আগামী দিনের টেকনো ইন্ডিয়ার লিডার মেঘদূত রায়, যার ওপর আমাদের 5,000-6,000 এমপ্লয়ি তাকিয়ে আছে, সেই মেঘদূত রায় ছিল আজকে হীরক জয়ন্তী এপিসোডের আমার অতিথি। আমি মেঘদূতকে অসম্ভব ধন্যবাদ জানাবো এই প্রোগ্রাম এপিসোডে আসায়, এবং এই আমাদের যে আগামী জেনারেশনকে উদ্বুদ্ধ করায়, তার সাফল্য, তার ডিরেকশন নিয়ে টেকনো ইন্ডিয়া বিরাট জায়গায় যাবে, আগামী প্রজন্ম বিরাট জায়গায় যাবে, আগামী সমাজ বিরাট জায়গায় যাবে, দেশে একটা আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলে যাবে তার কারুকার্য বলে আমার বিশ্বাস, এবং এই হীরক জয়ন্তী এপিসোড তাতে একটা মার্ক রেখে যাবে। চলে যাওয়ার আগে বলে যাব সেই মোটিভেশনাল স্টেটমেন্ট যেটা প্রত্যেক দিন বলি। আজকের এই সময়, আজকের এই খানিকটা ডিস্টার্ব সময় হয়তো ইট উইল ওয়ার্ক। শুরু করছি। जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, जब मुल्ला को मस्जिद में राम नजर आए, जब पंडित को मंदिर में रहमान नजर आए, जब पंडित को मंदिर में रहमान नजर आए, सूरत ही बदल जाएगा इस दुनिया की, सूरत ही बदल जाएगी इस दुनिया की, अगर इंसान को इंसान में इंसान नजर आए, अगर इंसान को इंसान में इंसान नजर आए, अगर इंसान को इंसान में इंसान नजर आए। नमस्कार, फिरे आसबो परेर शनिवार बिकेल 5:30টায়।